ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਬੂਹੇ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨਾ। ऑफिशियल दे मशहूर नौजवानों ये ऑडियंस नहीं ਓਏ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਚਪਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ओ गैर महरम गहने ते चलते साडे ये शो याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तेरा केक मिशन हो रहा है बेटे। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बिलाखिर आज 1000वां टी टाइम हमारा जो है वो कंप्लीट होने के लिए शुरू हो गया है। आज हमारा 1000वां टी टाइम कंप्लीट होने के लिए शुरू हो गया है। 1000 टी टाइम हुआ अल्लाह मियाँ, 1000 टी टाइम हुआ अल्लाह मियाँ, 1000 टी टाइम हुआ अल्लाह मियाँ, 1000 टी टाइम हुआ अल्लाह मियाँ। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता नाम। अपने मन की मैं जानूं और पीते मन की नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता नाम, सांसों की माला पे सिमरूं सिमरूं मैं पीता नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता नाम। भाजी अर्ज है पर तू ये तीन सुरत नहीं छड्डने। मैं के बंब ते पैर तेरा बंब ते ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਬੇਟੇ ਸਾ ਗਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸਾ ਗਾ ਪਾ। बेटे सागा पा नहीं छड़ना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भीखा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भीखा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भीखा नाम। ओए नायक कालू नाई साहब कह रहे कि क्या कह रहे हैं? सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका क्या तोता जी वाह वाह। हर 1000 टी टाइम साडा पूरा हो गया ਅੱਲੋ दी मेहरबानी नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, नागे आए, कभी ये बीमार कभी वो बीमार, कभी ये बीमार कभी ये बीमार, कभी ये बीमार कभी वो बीमार, और कभी अक्सर रोज ही मैं बीमार। पूरा साल है मैं गालवा ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹਮਨਵਾ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ मैं तो सीरियस सिंगिंग ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ नहीं सीरियस करो हम नवा कम नवा दे आ चल मिठे ताजी
1000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਗਏ ਓਏ बड़े बड़े रौले पे बड़े हंगामे हुए कई रुस्से कई मन्ने कई रुस्से पर साडा टी टाइम जगह देख लिया कर तुक्का ही आ रहा है ਤੁਸੀਂ ਵੀ एक बार कह लो सांसों की माला पे सिमरों में पीका नाम सांसों की माला पे सिमरों में पीका नाम यही मेरी बंदगी यही मेरी पूजा सांसों की माला पे सिमरों में पीका नाम एक्सप्रेशन यही मेरी बंदगी है यही मेरी पूजा सांसों की माला पे सिमरों में पीका ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ और कैसी गल है कि मैं 500 ते भी इत्थे ही सी ते 1000 ते भी इत्थे ही आ ਲੇਕਿਨ ਸੁਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਸੁਰ ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ बड़े माड़े बंदियां नूं तू ईजी दे मैसेज भी कीते ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖ ਦਵਈਓ ਆਪ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ की माला पे सिमरों में पीका नाम सांसों की माला में सिमरों दिल के जलते हुए जंगल को बतौरे तोहफा दुनिया वालों ने फकत तेज हवाएं दी हैं थोड़ी आवाज हमने खैरात भी मांगी है तो लोगों ने हमें कभी नफरत कभी मरने की दुआएं दी हैं अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की नाम सांसों की माला में सिमरूं मैं पीका नाम जाने बहार हुस्न तेरा लाजवाब है जाने बहार हुस्न तेरा लाजवाब है वल्ला कमाल है रे वल्ला कमाल है मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना बैठी राह कोल तेरे रूह रजदा ना मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा मैनू तेरे जिया मैनू तेरे जिया मैनू तेरे जिया मैनू तेरे जिया सोना होर मैनू तेरे जिया सोना होर मैनू तेरे जिहा सोना एक मिनट आवाज आई तो बोल अल्लाह ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪੜਾਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪੜਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਓਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਈ ਇੰਨੇ ਸੁਰ ਚ ਸਾਜੀ ਟੱਟ ਲੈ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਈ ਪੰਚਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪੇ ਸਾਜੀ ਟੱਟ ਲੈ ਬਗੈਰ ਦਾ ਉਹ ਕੈਸਾ ਸੁਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਇਦਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਜੀ ਕੰਤਰਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਹੁਣ 700 ਕੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਕਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਾਏ कदी दो गल्ला क्या कहते अभी मैं फैसल साहब की तरफ आऊंगा क्योंकि ये हमारे मोस्ट मतलब टी टाइम जो स्टार टी टाइम करने वाले वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन थे
ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅब्बास ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅब्बास ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੜ ਜਾਵਾਂ ਚ ਫਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅब्बास ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਓਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਏ ਲੋਕੋਏ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲ ਥੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂ। ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ, ਦੋ ਦੁਨੀ ਚਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ, ਦੋ ਦੁਨੀ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਚਾਰ ਦੁਨੀ 8 ਛੁੱਟੀਆਂ, ਵਾਹ 6 ਦੁਨੀ 12 ਛੁੱਟੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। मिल के भी मिल के सांसों की माला पे सिमरू में भीगा, सांसों की माला पे सिमरू में भीगा नाम, सांसों की माला पे सिमरू सिमरू में भीगा नाम। ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਈ सांसों ओ यार बात ना, सांसों की माला पे सिमरू में भीगा नाम, सांसों की माला पे सिमरू में भीगा नाम, सांसों की माला पे सिमरू में भीगा नाम, सांसों की माला पे सिमरू सिमरू में भीगा नाम, सांसों की माला पे सिमरू सिमरू में भीगा नाम, सांसों की माला पे सिमरू में भीगा नाम। अपने मन की मैदान और पीके मन की नाम, सांसों की माला पे सिमरू में भीगा नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सिमरू में सिमरू में भीगा नाम, सांसों की माला पे सिमरू में भीगा नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, 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 बन गया एक ही तू, बन गया एक ही तू, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला, सांसों की माला, सांसों की माला पे सिमरू में सिमरू में सिमरू में भीगा। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਦਿਖਾ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਭਾਗ ਭਾਜੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਤੱਕ ਫਰਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜੀ, ਬਰਾਵੋ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਯਾਰ। ਬੱਟ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ?
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਦਮੀ ਬੱਟ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਫਰੀਦ ਭਾਗ ਨੱਚਿਆ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਉੱਤੇ 700 ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਏਦਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠਹਿਰ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 1000ਵਾਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਹ 1000 ਟੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਰੋਜ਼ 60 ਮਿੰਟ 62 ਮਿੰਟ 58 ਮਿੰਟ 55 ਮਿੰਟ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਟੀਮ ਜਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ 1000ਵਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਕ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਚ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇੰਜ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਯਸ ਇਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਕਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਐ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਲਵ ਯੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਇਹ ਜਰਮਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਆਰਡੀਬੀ ਤੇ ਆਰਡੀਬੀ ਤੇਰੀ ਜੱਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚ ਬੜਾ ਕੀ ਹੋਜ ਮੇ ਉਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮਾ ਥਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਓਏ ਦੱਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਮੁਕੰਮਲ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਲੈ ਸਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 2-2.5 ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ 3 ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਾਜੀ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਔਰ ਉਹ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ 35-40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧੂਏ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੱਸ ਡੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਵਾ ਠਹਿਰ ਦੇਖ ਮੁੜ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬੂਹਾ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾਉਣੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 4 ਚੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਾਦਾ ਬੈਠਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਮਾਂਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ- ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲਈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਿਕਮਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਰ YouTube ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਇਹ ਫਜ਼ਲੇ ਰੱਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਭਾਜਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ਲੇ ਰੱਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਚ ਲੈਣਾ ਬਰੀਕੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਹ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੀਵਰ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਟਰਮਾਂ ਖੇਡ ਲੀਆਂ ਟਰੈਕਸ ਖੇਡ ਲਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਰੁਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਐਸਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਡਿੱਗੇ, ਕੈਮਰਾ ਕੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਸਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਦ ਹੋਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਖਰੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਫਜ਼ਲੇ ਰੱਬੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥੜੇ ਤੇ 5-7-10 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਟਾਈਮ? नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਧਰ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ बड़ा अच्छा है व्यू तो मिले मैनू ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਾਟ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਟ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਫਲੂਟ ਲਾ ਦੀ ਯਾਰ ਲਓ ਜੀ, फल फ्लूट ਲਾ ਯਾਰ ਫਲੂਟ ਲਾ। अम्मी को आज कराना था छोटे भाई का बाजू टूटा। दादा जी हाँ जी। सीरियसली अखा च पानी आया क्योंकि मैं अपनी ये प्राउड समझदा कि मैं कालू साहब एक मैं आपको बात बता दूं ना, कालू साहब हमारे टीटा में कुछ देर बाद चढ़े हैं जी। आखिरी डब्बे च जिवें नहीं बंदा नस के हाँ जाता जी। ये उंज चढ़िया हाँ जी ते लेकिन हुण भी इन्हूं 2-2.5-3 साल हो गए माशाल्लाह। हाँ जी उस्ताद जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ओके ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ हाँ हाँ ਭਾਈ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਹੋਣੀ, ਦਾਨਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਨਾਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਟਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਠਹਿਰ ਚੱਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਆਪੀ ਕਜਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਲੈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। अच्छा उस तो पहले कजन मतलब ਸਾਜੀ ਫਾਰਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੇ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਛ ਐ ਫਤੀਕ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ। लो जी जनाब सलमान साहब तुसी दसो सर। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 1000ਵੇਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੁੱਤ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। जर्मन ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣੇ ਲੈਣਾ। नहीं रिव्यू मैं कर देना। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन, कहाँ से अरे दीवानो मुझे। अच्छा जी अच्छा जनाब सलमान साहब, सलमान साहब हाँ जी सलमान साहब नहीं उस्ताद जी पहले सलमान साहब हाँ जी, सलमान सलमान साहब। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਲਮਾਨ ਐਨ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਉਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੋਤਬਰ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਢਾੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਮਚ। ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਟਰੂਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚ ਮਿੱਠੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਕਲਰ ਅੱਛੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹਾਂ ਐ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਲਓ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਆਡੀਅנס ਔਰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵਾਹ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ, ਮੈਂ 500ਵੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ, favorite। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਚ। ਲਓ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਆ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵਾ ਯਾਰ? ਤੇ ਨਾ
ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਟੀ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੋਅ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਐਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ 10-15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੈਪ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ 1000 ਐਪੀਸੋਡ, ਯਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗੇ ਨੂਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 1000 ਐਪੀਸੋਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ- ਲੇਕਿਨ ਐਪੀਸੋਡ 1000 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ YouTube ਤੇ, ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀ 1000ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੋਅ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਨੱਸ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ। ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰਿਪੀਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਜੋ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੀਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਬਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ। 2 ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ 1000 ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਵਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000 ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੋ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮੋਤਬਰ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਬੋਲਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਚੈਨ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ? ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਮੇਟਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਠਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਠਾਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਫਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੈਨੂਇਨ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ review ਲੈ। ਓਏ ਚੁੱਪ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾੜੂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਪੇਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਉਹ ਨਾੜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਨਾੜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਈ ਦਾ ਰਸਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੈ ਵਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਰਾਬੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਫੈਸਲ
62 ਡਰਾਮੇ ਦੂਜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਅਵਾਰਡ। ਯਾਰ- ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਗ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੋਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਫਰੋਜ਼ਾ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਦਗਾਰ? गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, जो हो के शौक पैदा, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੰਜੂਸੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਐ ਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੰਜੂਸੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਮਪੀਏ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ 1000 ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਛੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਚਮਚੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜੈਨੂਇਨ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ किस लो जी हूँ अब दावत देते हैं एक ऐसी हस्ती ਕਿ ਬੱਚੇ फरीद साहब। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। पत्थर दिल आदमी है। नहीं हासा नहीं गल कोई ऐसी ਜਿਹੜੀ याद होवे ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਕੀ ਚਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਆਪ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਹਤ ਜੀ क्या करना है इसका, कहना वो जो मर्जी मैं उस ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। देखो जी गल्ला दे ਜੀ ਸਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਜੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ आओ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੇਵਰਟ ਸ਼ੋ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੈਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ- ਜੁਗਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਸ਼ੋਅ ਲਿਖੋ ਸਾਜੀ ਸ਼ੋਅ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣ? मैं रह गया उस्ताद जी। मैं ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਸਟੋਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਏ ਨਵੇਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਮਰਨ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਏ ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ हर शय हो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सारे हो गए आ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ। ਸਾਜੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟਰੈਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਮੌਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਸ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਦਰਦੇ ਦਿਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 10 ਸੈਡ ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ ਉਹ। ਸਾਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਐਡਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੌਤ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਸਾਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਯਾਰ ਸਸਪੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 10 ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ 1000 ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਨਾ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਉਣਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ सैड माहौल ਸਾਜੀ है ਦੱਸੋ ਯਾਰ। काका तू छोटे भाई ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਪਾਰਕਾਂ ਲੱਭ ਤੇਰਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਾਤੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ personal ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ। personal। ਤੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਜੁੜਿਆ। ਸੂਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਜਨ ਰਾਤ ਦਾ 1:30-2 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 62-63 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ?
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰੋਕੀ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ 40-50 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਕਾਸ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋ ਨਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਛਾਪਰ 'ਚ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। 42 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ, 42 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਟਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ। ਐ ਸਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 42 ਸਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣਾ। ਓਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ 42 ਸਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਫਾਕੇ ਰਹੇ 8-8 ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਜੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਚੌਲ ਪੱਕ ਗਏ, ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਲੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਿੱਲ ਤਰ ਰਹਿ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਖਵਾਉਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਫਰੀਦ 42 ਸਾਲ। ਫਰੀਦ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਬਣਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥ। ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਲਓ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈ ਦਾ ਛਾਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਮਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਛਾਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਅਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬੂਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 42 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਹੁਣ ਅੰਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲ ਗੋਟੀ ਸੀ, ਐਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਸਤੀ ਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜੈਨੂਅਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਯਾਰ। ਬਜ਼ੁਰਗ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋ ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਦਰਦੇ ਦਿਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਓਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜੋਕਰ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਜੋਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ 3:30 ਵਜੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ 3:30 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਗਏ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਫੈਂਟੈਸੀਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੇ ਆ, ਐ ਪੂੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੋਕਰ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਤਾਰੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋਕਰ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਜੋਕਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐ ਨੂੰ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਫੈਸਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ, ਉਹ ਇੰਜ ਵੱਜਦਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਜੀ?
ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਧਰ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਪਾਜੀ ਵਾਲਾ ਕੈਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੈਸੀ ਕੁੰਗਫੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁੱਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਲੱਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਖੱਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਿਊ ਹਾਂਜੀ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਟਰੈਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਇਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ, ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਨਸੈਪਟ, ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਏਗਾ ਉੱਤੇ ਗੋਰਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਆਪ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਖੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੜਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਇਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਇਆ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋ ਸਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਕੋ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੋਰੇ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਅਪ, ਫਰੀਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਦੀ, ਤੇਰੇ ਐਂਡ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਐ ਟਰੈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਓਏ ਹੋ ਕੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਆ। ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਜੀ please। ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਓਹ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਉਹ ਹੋਈ ਚੱਲੀ ਆ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਕਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆ? ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਐ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ 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 ਬਾਸ ਦੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਨੈਸ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਕਾਜੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਸਾਜੀ ਧੁੰਦ ਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਓਏ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਚੂਚੇ ਦੇ ਵਾਈਟ ਰੱਖੇ, ਚੂਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਲਗਾਏ। ਧੁੰਦ ਚ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤਾਜੀ ਉਹ ਤਰਨਾ ਖੋਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੁੰਦ ਚ ਚਪੇੜਾਂ ਇਹਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੀ? ਸੀਟੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਫੁੱਟੀ ਬੰਦ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਸੈਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਓਏ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਜੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀ, ਭਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇੜੀ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਜੂਆ ਖੇਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਤ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਚੀਟੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਸਰ ਬੋਲੋ ਠਹਿਰ ਫਿਰ ਚਲੋ, ਐਸਾ ਕਰते हैं। ठीक हो। जी सर ਫੈਸਲ ਮਿੱਠਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਭਾਜੀ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਾਜਨ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਚਵਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ। ਨਹਮਦ ਹੂਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਭਾਈ। ਚੋਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ,
ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਬਰਛੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਗਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਵਾ ਓਏ ਬਰਸ਼ੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾਗਰ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਡਈ ਹੈ ਖੈਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਐ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕਲੈਪ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਹੋੜਾ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਕਰ ਨਵੀਂ ਕਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਕਸਮੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਬੂਹੇ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨਾ ਚੱਲ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਾਸ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਚੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਖਰੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੁਕਾ ਤੂੰ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹੈ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਵਾਂ 1000ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ 1000ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 1900ਵਾਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ number ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਟਾਰ ਔਰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ 1000 ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦਾ 1000 ਹੋਇਆ ਵਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ मशकूर दुआ करता कि तुम हंसते वास्ते रहो शाद रहो आबाद रहो और मेरे वीरों पहले टी टाइम तो लेके 1000 में टी टाइम तक मिठा उच्च कोटि तक खड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ना छुट्टी की है ना चुके हैं ना चुकने वाले हैं गिरते हैं फिर वही क्या बात करूंगा कि शाह सवार ही मैदान जंग में ना होती अगर बात हमारी तो हम किसी की भी ना करते क्लैप कर दो टी टाइम इंज 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 बड़ी जगह डिगन टकाउंदा हसदा हसाउंदा खेलदा खड़ाउंदा ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਕੱਲੇ जिंदा है मिठा जिंदा है जिंदा है मिठा जिंदा है ऐ मिट्टी गवा रहे हैं ना मिठा कुछ हालांकि गैरत वाले मर जाते हैं लेकिन मिठा जिंदा है ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ इधर रब्बा इधर कई मिठा जिंदाबाद हाँ हाँ ਬੁਆ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੰਨੀ ਦਾ मिठा जिंदाबाद ਮੇਰੀ ਸਜਾ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ मिठा ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद ਮੇਰੀ ਸਜਾ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ओ नहीं ओए जुत्ती दा क्या ओए ओए जुत्ती दे क्या साथी वो काफ लाया ओ के- नहीं 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 मैं कहा एक पैर जुत्ती दा ਮੇਰੀ ਸਜਾ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ दत्ती मलाई ਮਿੱਠਾ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਜੂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਾਗਰਾ ਛੋੜਿਓ ਓਏ ਅੱਧਾ ਦੋ ਦੀ ਮਲਾਈ अद्धा दो दत्ती मलाई मिठे ने आ की ਗੱਲ ਕੀਤੀ गल कीती जिंदाबाद दी ਸਜਾ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ हाँ और ਓਏ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਚਪਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਗਹਿਣੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰ मैर मावे एक मिठा जो यार अजी मिठा जी हुन तेरा ही है ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ हाँ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ हाँ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ आ मामा
ਆ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲੈਪ। ਅੱਗੇ ਲੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿਛਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਖੌਟ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਸਿਆਜ ਯਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਹਲੇ ਆਪਾਂ 5,000 ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੌਤ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਬਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਕਾਈ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਹਿਬ। ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਮਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਰੋ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ 20-22 ਮਿੰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਜ ਪਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲ ਅੱਗੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਜ ਪੋਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਕੜ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਧੁੱਪੇ ਖਾਂ ਛਾਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹਰ ਫਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਾ, ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਾ। ਬੜੀ ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੱਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਦਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੂਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ चलते चलते तेरे ये शो याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते साढ़े ये शो याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते नहीं, शो करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में, थक के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते साढ़े ये शो याद रखना, कभी अलविदा ना कहना,
बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर खींच रहा में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना लो जी फैसल साहब ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਮਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚ ਪਾ ਇਹ ਲੋ ਜਨਾਬ ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਜੀ ओरिजिनल जनाब निज़ाम हस्ती ਲੁਮਾਨੀ ਓਏ ਲੁਮਾਨੀ ਆ रहमानी ਤੇ ਛਿੜਕ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਡੋਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਾ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ तेनों दुध च लावांगे सर जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲਾ ਹੱਲ ਹੈ ਆਜੀ ਭਲਾ ਕੀ पखा ते कर वे ਅੰਦਰੋਂ ਕੋ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਮੰਗਾ ਸਰ। ਚ ਲੁੱਦ ਲਓ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਫੀ ਪੈਕ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ यार पहला बड़ा ले मैं किन्ने महीने पहले कहा सी कि मैनू एक दौर से जो मैंने चला मेरे हाल को नंगे पैर कहता हुणे नहीं ला ली बाद च कहना मेरे नंगे पैर को फिर पैर ऐ भी ना लो जी सर हाँ भाई ऐ क्या है ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ हाँ जी ऐ ऐ ली ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ नहीं नहीं ऐ लेना वा कि आ लेना इदा दा ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ हाँ हाँ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ऐ क्या है ਇਹ ऐ ਉਹ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਓਹੋ ਫਾੜ ਦਿਓ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਓਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕੈਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ अच्छा भी गाँव ओए कपड़े दे उत्ते आ नहीं लाईदा ਆਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਜਣੀ ਆ हाँ ਆ ਦੇਖੋ ਬਰੋਕਰ ਕੀ ਬਾਡੀ ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਟੱਟ ਪੈ ਗਈ ਆ ਆ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਲੈ ਜਾਓ नहीं नहीं इधर ਯਾਰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਯਾਰ नहीं नहीं छड़ दो यार उधर आ लो ये तो हुआ ਆ केड़ा भाई ਸਰ ਜੀ ਦਾਨੇ ਲਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। मैं तेन इशारा भी किया सी ਪੂਰਾ ਸਾਬਤ ਡਨਹਿਲ ਹੈ 3 ਪੈਕ ਡਨਹਿਲ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੰਨਹਿਲ ਹਾਂ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਠੰਡਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ ਗੁੱਡ ਚੋਇਸ ये दवाई आ गई पढ़ने की ਅੱਛਾ ਜੀ दवाई आ गई ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਧੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਓਏ ਓਏ ਮਾਂ ਸੱਚੀ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम ਐ ਬਰੋਕਰ ਕੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜ मैं तेन कहा भी सी फ्री ਪਾਇਦਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ तू मन्नी नहीं ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ओए उत्ते लाईदा वो दूजी आ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਹੋਣੀ
ਹੋ ਗਈ ਓਡੀਆਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੋ Family ਵਾਲੀ ਵੀ family ਘਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਫੇਰ ਲੋ ਅੱਲਾ ਬਫੀ ਤਾਂ ਰੂਮ ਸਪਰੇ ਵੀ ਛਿੜਕਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਛਿੜਕਾਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੀਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਭੀ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿਦਾਂ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਕਰੀਏ ਕਰਨਾ ਆਹ ਐਸਾ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲੇ ਬੇਟੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹਾਫਾ ਪਾਈਆਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਬਟਾਉਣਾ ਹੀ ਬਟਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਕੱਢ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਲ ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਆਹੋ ਉਹ ਨੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡੂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੀ ਬਾਡੀ ਕੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਕੀੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਪਈਆਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਧਰ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਢਿੱਡ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਤਾਜ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਇੱਕ ਥਰੋ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਪਰਫਿਊਮ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਸੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਉਂਦਿਆ ਉੱਤੇ ਆ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਲਾਓ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਹਮਾਮ ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ ਆ ਜੌਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇ ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਓ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰਜੀ ਜੁਸਾ ਵਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਛੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਗਈ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਬਸ ਫੜੇ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਛੱਟਾ ਲਓ ਪੈਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹ ਛੱਟਾ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਛੱਟਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਮਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਸੌਰੀ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਲੈ ਮਿੱਠੇ ਕਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਠਾਈ ਇਹਨੂੰ ਡਨ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਵਾ ਡਨ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੂਜਾ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਇਹ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੈਲ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਲੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆ ਯਾਰ ਡਾਨੇ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਆ ਓ ਯਾਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮੈਲ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਸਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਿਤੇ ਐਸ ਬੇਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਲਿਆ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਆ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਉਹ ਫਰੀਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਤ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਆਹੋ ਆਹੋ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਾੜੇ ਚੱਲ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਵਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਫੜ ਆ ਅਬੂ ਅਦਰ ਉਸਤਾਦ ਕਾਰਿਆ ਜੀ ਓਏ ਪਿੱਛੇ ਸਪਰੇਅ ਟੈਕਨੀ ਪਾਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੈਂਸਰ ਆ ਤਾਂ ਓਏ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਣ ਦੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕੈਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਭਰਵਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰੀ ਤਿੱਬਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਯਾਰ ਡਰੋ ਨਾ 1000 ਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ 1000 ਕਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਮਿੱਠਾ 250 ਕਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਸਹੀ ਪਰਫਿਊਮ ਸਹੀ ਬੋਡੀ ਸਪਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਲੀਆ ਸਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਮੈਲ ਖਤਮ ਲਿਆ ਜਰਾ ਬੱਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਬੱਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਹੀ ਸਭ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਦੇ ਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ side- ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਲੋਕੋ ਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਖੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ 1000 ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਕੇ ਲਓ ਇਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਲੈ ਲਓ ਪਾਗਲ ਆ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾ ਗੱਲ ਇਧਰੋਂ ਸੌਂਗ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਖੋਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਆਹੋ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਹਿਮਦ ਲਿਆ
ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਡਾਨਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਸਪਰੇ ਲਾ ਲੈ ਪਸੀਨੇ ਤੇਰਾ ਵਗਣ ਡਿਆ ਆ ਲੈ ਅਬ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਓਏ ਮੈਂ ਬਚਾਏ ਆ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰ ਡੰਡੇ ਸਭ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਦੇਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। मेरी देख मैं क्या चाहता हूँ ਕੀ ਦੇਖ ਮੇਰੀ सादगी ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹੀਦਾ देख मैं क्या चाहता हूँ की सी ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿਆ ਚਾਹਤਾ नहीं नहीं शेर कुछ और ਮੇਰੀ सी। ਆਜ਼ਦੀ ਦੇਖ मेरी सादगी देख तेरे मैं क्या इश्क की इंतहा चाहता हूँ हाँ मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਚ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਹੋ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਹ ਲੜ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬਗਲੌਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ 15 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਮਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੇਜ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਲੋ ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਜੀ ਮੜਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਬਚਾ ਲਓ ਕੇਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਸਪਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਟਾਕੀ ਮਾਰਨੀ एक केक हो जाए फिर घर चले जाना अरे केक के लिए क्लैपिंग हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी लो जी नारवीन इसके ऊपर लिखा है हैप्पी बर्थडे सज्जाद जानी अरे ये केक देखो माशाल्लाह मे यू हैव क्या कर ले आओ जी टट्टू बटे कह रहे मैं डांस भी करना अच्छा ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਾ ਤਾਜੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਓਏ बेटा पौड़ियां भी बड़ियां जिन्ने इधरों दी जाना उत्ते ले आओ जी छुरी दियो ਕੇਕ ਨੂੰ लो जी केक ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਓਏ ਵਾਈਟ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਓਹੋ ਤੋਂ ਕੱਟੋ ਨਾ ਜੀ ਲਊਏ ਨਾ ਮੂੰਹ ਠੱਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ सालगिरह का दिन आया है सालगिरह का दिन आया चक्कर में कर मेरे ही कम से चिड़ियों ने शोर मचाया है सालगिरह का दिन आया है हैप्पी बर्थडे ਟੂ ਯੂ 1 2 3 सालगिरह का दिन ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਕੇ ਓਏ
कसम है भाई तेरा स्वेत तेरा को है ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇਰਾ ਘੁਮਾ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਦਾ मुझे ताजी बना दे ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਬੈਠੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ उदी तो लानी चाहिए थी बुला नहीं दे ਚਲੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਆਓ ਇਹ ਆਪਸ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮੂੰਹ ਲਬੇੜਨ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਕ ਨਿਕਲ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਕ ਕਰੇ ਕਿਦਾਂ ਮੁਕਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਖੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਪਲੇਟ ਪਾ हाथ ना लगन दे ओए दे वो धुआं भी निकलना शुरू हो गया ਕਮਾਂਡੋ ਆ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ चल हूँ सेफ्टी दे ताजी ਉਹ ਸ਼ੇਫਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਦਰ ਨੇ ਵੇਲਣਾ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਐਜ਼ ਏ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ 1-2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕਾਲ ਆਈ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਟੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਦੁਬਈਓਂ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈਓਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ 4-4 ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ 4 ਸ਼ੋਅਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਆਹਾ 4 ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ 3 ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਥਰੂ ਆਊਟ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਆਬਦ ਟੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਣਨਾ ਦੱਸ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਉਹ MS ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ। ਟੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਤਾ MS ਆਬਦ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਫਟਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਉਹ ਬਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ 'ਚ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਇਹ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਫੀਮੇਲਸ ਔਰ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫੂੰਦਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰੱਖਦੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾਈਏ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਠੱਕ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਈ ਮੇਰੇ ਤੇ 1% ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਲਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਰਵੋ ਜੀ, ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਰਬੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੰਗ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਵੀ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਪਰੈਸ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਕੰਟਰੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਪਿੰਡੂ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ,
ਤੰਗ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 14 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਯੈਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਸਤੀ ਪੂਰਨਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡੇਲਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੈਟਅਪ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥਾਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਨ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਹੱਥ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਨ 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 ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕੰਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 11ਵੇਂ-12ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਉੱਚੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 12ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਥਾਟ ਆਈ ਹੈ, ਓਏ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚ ਲਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੈ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਆਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਭ ਗਿਆ ਪੂਰਨਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੈਚ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਕਾਗਜ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸੌਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ, ਘਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਸ ਹੋਏ ਸਨ ਕਰੰਟ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਕਿਆ ਕੀ ਹਾਏ ਆਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਗੋਭੀ ਆਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਭੀ ਆਲੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬੁੱਢਾ ਘਰ ਪਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਐਕਟਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਫਾ ਉਰਦੂ ਕੀਤਾ। ਉਰਦੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ। Okay. ਅੱਛਾ, ਨਦੀਮ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ। ਜੇ $22 ਇਸ ਮਾਂਬੜ ਖੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ $22 ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? $22 ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾ? ਇਹ 2000 $22 ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੇ $22 ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ 2000 ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਅੱਛਾ 2000 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੀ $22 ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ $22 ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪੂਰਨਮ ਕਰਾਓ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨੀਡ ਹੈ। ਯੈਸ, ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਯੂਕੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਜੀ ਹਾਂ, ਯੂਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸਮੰਦਾ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਕੂੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਰੇਬਾਨ ਵੀ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਆਹੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਕੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਸਿਰਫ ਟਾਂਗਾ ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਚਲੋ ਐ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ? ਦੁਬਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਝ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਮਾਰਿਆ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੀਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਵਰ ਨੇ। ਸਾਰੋ ਇੰਝ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਲੀ ਹਾਂ, ਹੀਰਾ ਬੀਚ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਟੇਬਲ ਆ, ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਭਰਵਾਂ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਹਿ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਸੂਟਅਪ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ बैठे, मैंने कहा सर आपने परफ्यूम कौन सा लगाया था? तो मैंने कहते भाईजान मैंने इसलिए लगाया था कि आप ये पूछे। क्या कहते मैंने इसलिए लाया सी कि तुसी ये पूछोगे। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਵਰ, ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਟੀਪੂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਲਮਾਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਵਾਹ ਇਹ ਹੀ ਬਸ ਕਮੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਿਆ ਵੀ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖੇ YouTube ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਚੌੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਦਾਈਆ ਸੀ ਉਸ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਜ਼ਰਾ ਭੁੜਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਉਹ ਸਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਡੱਬੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨਾਂ ਠਹਿਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਜੱਫੀ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਫਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਪੀਕ ਤੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਬੇਜੂ ਬਾਵਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਜਮਨਾ ਕਾ ਧਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਈ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਉਹਦੇ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਜਾਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਯਾਰ ਫੀਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ? ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਈ ਹਾਰਟ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਅਬਾਸ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ FM ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਐਂਡ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫੈਸਲ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਉਹ ਲੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਛਾਪਰ ਬੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਕੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਪੋਰੀਓ ਅਰਮਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਓਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦ। ਵਾਹ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ। ਓ ਹੋ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਵੱਡਾ ਫਰੇਮ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ? ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪਰਫਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਗੂਲਰ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਕੁੱਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੋਗੀ ਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਿਫਟ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ? 13 14 ਹੋ ਗਈ। 14 ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ।
ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈਪੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੇਰੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ- ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਚਲੋ ਆਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਓ ਹੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਆਲਾ ਦੁਨੀਆ ਹੋਗੀ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਉਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਜੀ। ਜੈਨੂਇਨ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ V3 ਆਈ ਛੋਟਾ ਮਟਰੋਲਾ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ 3-4 ਬਾਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਵਾ ਠੀਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਹੈ ਆਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਰਮ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਸਟੈਪ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤੇ ਫੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਝਿੜਕਿਆ ਟੈਪ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੌਸਮੈਨ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੌਸਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਰ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੌਸਮੈਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੂਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਮਿੰਟ 26 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵਨ ਗੋ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ